Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to learn about how to basically run whatever the code we want to in the JavaScript. So for that, first of all, we have to come into the file explorer where we have saved our code. Once we have come here, we can directly open the VS Code by clicking open with code. I've already opened, so I need not to open it again, isn't it? So I need not to open. So now basically what is the thing is that basically now we have to create a file. Let us go with the sample printing.js. So let us go with simple name printing.js. So here in the printing.js, basically we write a normal sample code. Basically, in JavaScript, there is a condition. The condition is that I will explain you through the notepad. So, if you observe, okay, if you observe, let me show you what to observe. Okay, yeah. So, this is the previous notes that we have taken, isn't it? This was the previous notes that we have taken for the JavaScript. So, in this here, at the end, now today the date is approximately, this is 06 2025. So now for today, what do we discuss is the way semicolon is used in JavaScript. See, basically in C++, Java, this particular semicolon, missing of the semicolon is error. Errors due to missing of semicolon. In Python, the say semicolon creates errors due to presence. Due to the presence of semicolon, there is an error in Python. But here in the JavaScript, the advantage is that semicolon with and without can be used. Semicolon ఉండొచ్చు లేకపోతే no semicolon అన్నా కానీ it never throws an error. That is the advantage. This is what the advantage of JS. Okay, so that is about semicolons. So now what do I do is I just remove this and I will get into this particular thing. So as I have told, for sample printing program, what can we do? We can go for any of the 4 types of displaying content in the JavaScript. The first way is going through the document, inner HTML, inner text, etc. But let us go with the console.log of. We have to give the particular double quotations. Subscribe to Pawan Shanmugh Kakarla. Kakarla YouTube channel. So this is basically what the thing we have. Now, if we have to run this particular code,
how do we run is, first we have to come into the CMD. Yes, now we are in the CMD. Now what do we do is, initially we have to install a particular thing called as node.js. This particular Node.js is required to be installed in your particular desktop or laptop for the purpose of execution of this particular code. Now what happens is, initially this particular Node.js has to be installed. So now, in order to run this code, what do we do? Node space, we have given the code name, the file name as printing.js. So this particular thing is the format or the way we particularly use in order to run the JavaScript files in any of the compiler. Now this particular VS Code is a particular environment. It's just an environment. There is no other addition for it. So here what do we do? Using node space printing or the file name .js. If we click, this is the output we have got. Subscribe to Pawan Shanmugh Kakarla YouTube channel for more videos. That's it. So this is just a simple code for printing in order to know what is what. Now let us get into the complex ones. Complex ones in the sense, what do we do here? First, we try to get into the variables. As I have told, what there are three variables: var, let, and constant. So now this particular var, let, and constant can be used any manner, in any way. So particularly var is used for the codes or the in order to satisfy the browsers. Var is used. Let and constant keywords are added after 2015, as I have told earlier in the class. So they will be used incidentally when they are required. So now what do we do is addition of two nums .js. So initially what do we have? We take a function. Let us take a function like how do we say, like, let us take like let x equals 5. Even if it doesn't have any semicolon, there is no particular error we have. Let y equals 10. Sorry, 6. Sum equals x plus y. Console.log. So do we need any particular function here? There is no requirement of any function. So you may ask, bro, why can't you code manually? Why are you using AI? See, AI without or AI or with or AI, the mind, whatever it tells, I used to do that here. So my intention is same. Just without typing, the particular thing is happening there. That's it. I know everything. If you have any doubts, without any hesitation, you can ask me. Undoubtedly, I will clarify all your queries. Okay. So the sum of x and y. Here plus x means directly the variable will be called, means the 5 will be coming. And y means 6 will be coming here. Is sum means directly x plus y value will be printed here. So what do we do? Again we run the code. Same manner. Node space addition of two nums .js space. Now what happens? The sum of 5 and 6 is 11. చెప్పే కదా, ఇక్కడ 5 వస్తుంది, ఇక్కడ 6 వస్తుంది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ స్టోర్ అయ్యాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు లెట్ కాకుండా కాన్స్టాంట్ వాడితే విల్ దేర్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్? చూద్దామా? నో, ఉండదు. కానీ కాన్స్టాంట్ వాడే సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. కాన్స్టాంట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ వీఆర్
not changing the variable when the variable is fixed, when the variable value is fixed. అప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ అనేది వాడుకోవచ్చు. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మాత్రం వాడాలని ఏం లేదు, బట్ దట్ ఈస్ ది ప్రాపర్ సిచ్యువేషన్ టు యూస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ లెట్ us go into అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్. ఇంకా వేరియబుల్స్లో మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే కొత్తగా చేద్దాం. ఐడెంటిఫైయర్స్ చెప్పా కదా, డాలర్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు ఏం రావాలి, డాలర్ రావాలి. ఎక్స్ వస్తే మళ్ళీ ఎక్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఇందాక ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎర్రర్ రాలేదు. చూడండి, నేను చూపిస్తాను. ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎర్రర్ ఏం రాలేదు. ఎందుకంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, మనకి ఇక్కడ ఏం చూపించదండి. ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో వస్తుంది, బాబు ఎక్స్ లేదమ్మా అని. సో అందుకని మనం ఇక్కడ డాలర్ పెట్టినా, ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసినా కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది. అందుకని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో వచ్చే ఎర్రర్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అయ్యే ఎర్రర్స్ అనేవి తెలియవు, మనకు అసలు తెలియవు ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అని. అందుకే మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే యూ కెన్ సి సమ్ ఆఫ్ 5 and 6 is 11. సో డాలర్ పెట్టచ్చు. వై కాంట్ వి గో విత్ మల్టిపుల్ డాలర్స్? $3 పెడదాం, $4 పెట్టామా? ఓకే. సో ద సేమ్ వే, సో డాలర్ కూడా, as I have told in my earlier class, it is also considered as a variable name. Okay, it is also considered as a JavaScript identifier. Okay, so then అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ వాడేసాము, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే స్టార్ మారుద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ప్రొడక్ట్ అని పెడదాం. ఇక్కడ కూడా PRO అని పెడదాం. మనకి ఎర్రర్ ఏమైనా చూపిస్తుందో లేదు, బట్ యాక్చువల్గా ఏముంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. సమ్ కాదు ఇక్కడ ఉండాల్సింది, ఏముండాలి, ప్రో ఉండాలి. సో ద సేమ్ వే రన్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 5 and 6 is 30. అది వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ ప్లే విత్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇనీషియల్లీ ఇన్ ద బిగినర్ లెవెల్. స్లోగా ఇప్పుడు కొంచెం మన రేంజ్ పెంచుకుందాం. ఏం చేద్దాం అంటే, వాట్ డూ వి డూ ఇస్, లెట్ us go with this example. కాన్స్టాంట్ పై ఈక్వల్స్ టు 3.14. ఈ వాల్యూ మనం చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే మనం చేంజ్ చెయ్యం. ఓకే, ఓకే, దీన్ని అలాగే ఉంచేద్దాం. మనం ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ అస్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే సర్కిల్ ఏరియా .js అని పెట్టి, సో ఇక్కడ ఏం పెడదాం, కాన్స్టాంట్ పై ఈక్వల్స్ టు 3.14. సింపుల్. తర్వాత పై వాల్యూ డిక్లేర్ చేసాము. నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే లెట్ రేడియస్. కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే పర్సన్ అని చెప్పి బ్రోని తీసుకుంటా, జాన్ సన్నా సత్యమూర్తిలో జాన్. అలాగే లెట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి మనం ఏం తీసుకుంటా అంటాం, వి గో విత్ yes I am a coder. అంతా బాగానే ఉంది. సో ఇప్పుడు console.log కాకుండా కొత్తగా ఏమైనా ట్రై చేద్దాం. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ ఏం చేస్తాం, గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. ఇక్కడ మనం బేసిక్గా చేయాల్సిన ఏంటంటే డెమో అని డిక్లేర్ చేయాలి. కానీ మనం ఇక్కడ డెమో అని డిక్లేర్ చేయలేదు కదా. సో మనం గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడిలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని పెట్టచ్చు కదా, రైట్. ఇది కూడా పని చేయదు. సో
ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఆల్వేస్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఏం ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, లెటస్ సే పై అనుకుందాం, లెటస్ సే పై ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి మనం ఏమిస్తాం, ప్లస్ పై ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకొక హడావిడి ఉందండి. ఏంటా హడావిడి, పర్సన్ ఈజ్ అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాం, ప్లస్ పర్సన్స్, అంతే. సో నౌ ఆల్ ద రచ్చా హ్యాపెన్స్, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నోడ్ ఎడిషన్ డాట్ జేఎస్ కాదు కదా, ఏంటిది సర్కిల్ ఏరియా డాట్ జేఎస్ రన్ చేయి, చూడండి దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్. కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం రావాలి, మనకి కొంచెం గ్యాప్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే స్పేస్ ఇచ్చుకుంటాం, మళ్ళీ రన్ చేస్తే దేర్ ఈస్ గ్యాప్, పై 3.14 పర్సన్ ఈజ్ జాన్. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ వేరియబుల్ హ్యాస్ నో వాల్యూ. బేసికల్లీ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక var డిక్లరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జేఎస్ అని పెట్టాను. సో var డిక్లరేషన్ డాట్ జేఎస్ అని పెట్టినప్పుడు సీ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, మనకి లెట్ కార్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు టొయోటా ఉంది. ఇక్కడ లెట్ కార్ నేమ్ సెమీకోలన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే, మనం సెమీకోలన్ పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోవడం బెటర్. ఎందుకు అంటే సమ్ టైమ్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏమనుకుంటుందంటే ఇట్ థింక్స్ దట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్స్, ఓకే సెమీకోలన్ ఉంది సెమీకోలన్ లేదు, ఒక లైన్ సెమీకోలన్ ఉంది ఇంకో లైన్ సెమీకోలన్ లేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా తెలుసుకుంటుంది ఎస్ ఈ 2 లైన్స్ డిఫరెంట్ అని. అలాగే 2 లైన్స్ కి సెమీకోలన్ ఉన్నా కానీ అది 2 డిఫరెంట్ అనేది తెలుసుకుంటుంది. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఏంటంటే మన కంపైలర్ కి ఎప్పుడైతే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది హెవీగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తించలేక రెండింటిని మిక్స్ కొట్టుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఫాలో యూసేజ్ ఆఫ్ సెమీకోలన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ బెటర్ టు ఫాలో. సో నౌ బేసికల్లీ వాట్ డు వి హ్యావ్ ఇస్ this particular the JavaScript code was taken. So initially if you observe, these 2 variables doesn't have any values. Okay, these are technically undefined. So to assign a value, what do we use? Assignment operator equals to వాడి obviously tab కొడితే automatic code వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. So ఇప్పుడు Volvo is a particular value assigned to the variable car name. Okay, so one statement, many variables. This is also somehow interesting. నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ అది చెప్పాను. ఒకే స్టేట్మెంట్లో, స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటండి, ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆపరేటర్స్, వాల్యూస్ అండ్ వేరియబుల్స్ మిక్స్ కొడితే వచ్చేది స్టేట్మెంట్. సో ఒక స్టేట్మెంట్లోనే అన్ని వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చని చెప్పా కదా. సో నేను అదే చేస్తున్నాను. సో కాకపోతే ఇక్కడ మనం 2 సార్లు లెట్ ఇవ్వక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మనకి సిలో జావాలో ఉన్నట్టు ఒకసారి డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేస్తే సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్కి కూడా ఆ పర్టికులర్ డేటా టైప్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం 2వ సార్లు లెట్ ఇవ్వక్కర్ లేకుండా నార్మల్గా సి జావాలో చేసిన డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ కామా ఉండాలి, సెమీకోలన్ కాదు. ఓకే, కార్ నేమ్ 1 ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమిద్దాం BMW. కార్ నేమ్ 2 ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమిచ్చాం మెర్సిడెస్. సో 3 కార్ నేమ్స్ ఇచ్చేసామండి, BMW, మెర్సిడెస్, బెంజ్. అలా ఉంటే సజెషన్స్ రావు, అది నా బెటర్. సో 3 వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చేసాం, 3 వేరియబుల్స్ ఇచ్చేసాం, వాటికి వాల్యూస్ ఇచ్చేసాం. వాల్యూ 1 Volvo, వాల్యూ 2 BMW, వాల్యూ 3 Mercedes. సో
ఇంకా మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్ ప్రైస్ 1, ఓకే, లెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రైస్ 1 ఈక్వల్స్ టు ప్రైస్ 2 ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రై చేసాం, బాగానే ఉంది. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు హ్యావ్ ఇస్, ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు అన్నీ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ, కానీ కొన్నింటిని మాత్రమే, అంటే కార్ నేము ఈ ప్రైజ్ వస్తే చాలు, లేకపోతే ఈ కార్ నేము ఈ ప్రైజ్ 1 వస్తే చాలు, ఇలాంటివి పెట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం పారాగ్రాఫ్ యూజ్ చేయట్లా. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనం పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ ఏం వాడట్లేదు, వాడితే అది HTML అయిపోతుంది. HTML లోపల మనం జావాస్క్రిప్ట్ వాడచ్చు, కానీ జావాస్క్రిప్ట్ లోపల HTML అనేది వాడలేము. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇది తీసేస్తేనే ఆ కోడ్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది. కాబట్టి జావాస్క్రిప్ట్లో HTML వాడలేం, కాబట్టి అక్కడ మనం డెమో అనే ఏమైనా ఐడిని ఇవ్వలేము. డెమో అనే ఐడిని ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు మనం ఉన్న వాటిల్లో మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. బట్ మనం అలా చేయలేము కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నో వాట్ డు వి డు, దీని హోల్డ్లో పక్కన పెడదాం. ఇప్పుడు బేసిక్గా వాల్యూ అన్డిఫైన్డ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా రీడిక్లరేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. లెట్ వేర్ cn ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి we go with Volvo semicolon where cn. If you observe, do we have any particular change? అంటే మనకి ఏమైనా ఇది ఉందా? మహాప్రభు, అరే ఏంట్రా ఇడిగోలా, నాకు సంబంధంలా. యా, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ cn అనే వేరియబుల్ ని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి వన్స్ లెట్ us రన్ దిస్. ఇప్పుడు వేర్ డిక్లరేషన్ లో వేర్ DCLEX రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది. సో దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ ఫర్ అస్. యాక్చువల్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది చూడండి. సో దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. బట్ మనం console.log cn కొడితే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ. చూద్దాం, ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. వోల్వోనే వచ్చింది. ఎందుకు వోల్వో వచ్చింది? ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాల్యూ అనేది అసైన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ cn అనే దాంట్లో ఏముంటుంది, వోల్వోనే ఉంటుంది. మళ్ళీ cn ని రీడిక్లేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నువ్వు వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి వోల్వోనే వస్తుంది. సో లెట్ us ట్రై విత్ టొయోటా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి టొయోటా వస్తుంది. ఇదేంది బ్రో ఇలా వచ్చింది అంటే, సేమ్ సింపుల్ గుర్తుంచుకోవడానికి జావాలో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంటుంది. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఉన్న మెథడ్కి సేమ్ నేమ్తో డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్తో ట్రై చేయడం, లేకపోతే మెథడ్ నేమ్ మారుతుంది, లైక్ అలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ మాత్రమే చేస్తాం. ఏదో డేటా టైప్ మారుస్తాము, వాల్యూస్ మార్చకుండా, నేమ్స్ మార్చకుండా, లేకపోతే వాల్యూస్ డేటా టైప్స్ అదే ఉంటాయి, మెథడ్ నేమ్ మార్చడం. అలాగే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లాగానే ఉంటుంది, అంతకుమించి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. కాకపోతే మీరు గమనించాల్సిన ఏంటంటే, అక్కడ ఓవర్ రైడ్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ వచ్చిందో అది కాదు, లాస్ట్ ఏం డిక్లేర్ చేసామో అది ఓవర్ రైడ్ అయ్యి అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ టొయోటా వచ్చింది కాబట్టి టొయోటా అనేది వోల్వోని రీప్లేస్ చేసి cnలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయింది. సో cn ప్రింట్ చేసినప్పుడు అది ప్రింట్ అయింది అనమాట. అలాగే ఈ అర్థమెటిక్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us గో విత్ $example.js.
ఈ డాలర్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జేఎస్ ఏంటి అంటే లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ అని చెప్పి డాలర్ కదా, మనం ఏం చేద్దామంటే స్ట్రింగ్ కింద డాలర్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టి సేమ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఇది అని చెప్పి ఇచ్చేద్దాం. సో ఇప్పుడు జరిగే హడావిడి ఏంటబ్బాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో ఏంటది డాలర్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జేఎస్ దాన్ని రన్ చేయాలి, మనం డాట్ పెట్టలేదు. యా, సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమైందండి, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఏమైంది, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ $5 అని వచ్చింది. అండ్ $5 ఎందుకు వచ్చింది, నేను చెప్పాను మీకు చాలాసార్లు, when we are including a string in the input value of the particular variable declaration, then all other integers will be considered as strings by the JavaScript compiler and all will be get concatenated అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు అంటే ఆల్ ఇన్ ద సెన్స్ when this particular dollar is in the first place from left to right JavaScript compiler అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి $5 వచ్చింది ఇందాక, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది $23 రావాలి. $23 బ్రో, వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దట్? సి ద కండిషన్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో డిక్లేర్ చేసిన ఫస్ట్ వాల్యూ నీకు స్ట్రింగ్ అయితే అప్పుడు రెస్ట్ ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ గెట్ కన్కాటినేటెడ్. అదే ఇందాకట్లాగా ఏమవుతుందంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి జావాస్క్రిప్ట్ కంపైలర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎడిషన్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే స్ట్రింగ్ని కనుక్కుంటుందో అక్కడి దాకా ఎడిషన్ అయ్యి ఆ ఎడిషన్ ఆ స్ట్రింగ్ రెండు కంకాటినేషన్ అనేది కామన్, కానీ ఆర్డర్ డిఫరెంట్గా అవుతుంది. తర్వాత డాలర్ పర్టికులర్ సైన్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ అర్థమైపోయిందని అనుకుంటున్నా. సో లెట్ us say ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా లెట్ డాలర్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి లెట్ us go with కలోప్రాన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ డాలర్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏం రాదు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 5 హెలో ఫ్రెండ్స్ అని రావాలనుకుంటా. అదే సింపుల్ 5 హెలో ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు, నౌ ద డాలర్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు 2 ప్లస్ 3. అండర్ స్కోర్కి కూడా సేమ్ అదే హడావిడి, దేర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. తర్వాత కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, బ్లాక్ స్కోప్ గ్లోబల్ స్కోప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. నేను ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళి వాటిని లేపుకొస్తాను, ఆగండి. యా, బ్లాక్ స్కోప్ గ్లోబల్ స్కోప్. సో వెయిట్ కరో. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఇది డాలర్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత బ్లాక్ స్కోప్ డాట్ జేఎస్. సి ఇక్కడ ఏముంది మనకి, ఫంక్షన్ కంపెనీ CN 2006, కాన్స్టెంట్ MN 2006. ఇప్పుడు CN కొడితే CN ఈక్వల్స్ టు టాటా అని కొడితే దిస్ విల్ త్రో, ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి, దిస్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ బికాస్ CN ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ది ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ స్కోప్. నేను రన్ చేసి చూస్తా, ఎందుకైనా మంచిది, నేనేం నమ్మను అది ఇది అనుకుంటే ఓకే. సో బ్లాక్ స్కోప్ రన్ చేయి. వెయిట్ కరో, బ్లాక్ స్కోప్ కరెక్టే కదా. యా, బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి, రెండు యాక్సెస్ అవ్వవు, ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి
ద రీడిక్లరేషన్ ఆఫ్ సిఎల్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు కన్సోల్ ఆఫ్ సిఎన్ అని కొడతాను. ఇప్పుడు మీరు టాటా వస్తాను, టాటా వచ్చింది. బట్ యాక్చువల్గా మన సిఎన్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది. ఇక్కడ సిఎన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం డిక్లేర్ చేసాం. ఫర్ సపోజ్ అదే లెట్తో వేసాం అనుకోండి, టాటా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది వేరు, ఈ సిఎన్ వేరు. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ సిఎన్ వేరు, ఈ పర్టికులర్ సిఎన్ వేరు. అది బ్లాక్ స్కోప్. ఇది చెప్పడం కోసమే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, దానికి ఎక్స్ట్రా హడావిడంతా చేసాం. నాకు సబ్జెక్ట్ రాదు అని మీరు అనుకుంటే నేనేం చేయలేనండి. నేనేదో ఇలా చెప్తే బాగుంటుందని మీకు చెప్తున్నా. ఇలా చెప్పకూడదు అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, వేరే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. బట్ యాక్చువల్గా మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిఎన్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతా ఉందో, బ్లింకర్, ఆ వేరియబుల్ బయట యాక్సెస్ అవ్వదు. లెటర్స్ సిఎన్కి ఇలా ఇచ్చాం, లెట్ సిఎన్ అని చెప్పాం. లెట్ సిఎన్ అని ఇచ్చావు, బాగానే ఉంది. ప్రింట్ చేయి, అన్డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది, చూసారా? ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో వాల్యూ. మనం సిఎన్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ అసైన్ చేసిన అవుటర్ సిఎన్ వస్తుంది, కానీ ఇన్నర్ సిఎన్ రాదు. అదే నువ్వు వేర్ తీసుకో, వేర్ సిఎన్ తీసుకో, console.log సిఎన్ పెట్, ఎప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? సే దిస్. ఏంటిది తమ్ముడు? ఓకే, నేను కొంచెం సెపరేట్గా చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది లెట్. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. సో ఇది బ్లాక్ స్కోప్ అండి. బ్లాక్ స్కోప్ అర్థమైంది కదా. నా గ్లోబల్ స్కోప్ డాట్ జేఎస్. గ్లోబల్ స్కోప్లో ఏంటంటే మనకి వేర్తో యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి రీడిక్లరేషన్లో పడింది కాబట్టి అక్కడ రాలేదనుకుంటా, అక్కడి నుంచే కాపీ కొట్టుకొచ్చా నోట్ ప్యాడ్లోంచి, నేను అక్కడి నుంచి రాలే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిఎన్ ఏమవుతుందంటే ఫంక్షన్ కంపెనీ వేర్ సిఎన్. సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా console.log ఆఫ్ సిఎన్ ఇచ్చుకొని మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇక్కడ వాల్యూ అనేది యాక్చువల్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మరి ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వట్లేదు అనే విషయం నాకు క్లారిటీ లేదు, బట్ ఐ విల్ ట్రై. ఇక్కడ బేసిక్గా వచ్చేది ఏంటంటే console.log సిఎన్ ఇచ్చిన తర్వాత అన్డిఫైన్డ్. ఎందుకు? సిఎన్ ఈజ్ నాట్ ఎవెన్ డిక్లేర్డ్ హియర్. సిఎన్ అనేది వచ్చింది కానీ వెన్ ఇది ఆటో డిక్లేర్ సిఎన్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వేర్ సిఎన్ రీడిక్లరేషన్ జరిగింది, అయినా అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా గ్లోబల్ స్కోప్లో జరుగుతుంది ఏంటి అంటే గ్లోబల్ స్కోప్లో వేర్ వాడతాం, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దీనికి బ్లాక్ స్కోప్ లేదు, అది ఇంకొక ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ లోపల సిఎన్ ఈక్వల్స్ 2006 అని తీసుకుంటే ఆ ఎక్స్ని ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్ డిక్లరేషన్ అవుతుంది. లేకపోతే వేర్తో రీడిక్లేర్ చేసుకున్నా అది ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బ్లాక్ స్కోప్ లేదు. అప్పుడు బ్లాక్ లోపల ఇచ్చిన వాల్యూ ఎందుకు వస్తుంది? రాదు. బట్ వేరియబుల్ వస్తాం, వేరియబుల్ వాల్యూ అనేది అన్డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది, అంతే. సో దట్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ స్కోప్ అండ్ గ్లోబల్ స్కోప్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ విత్ వేర్ do not have block scope, they have only global scope. సో వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి బ్లాక్ స్కోప్ ఉండదు కాబట్టి ఆ వేరియబుల్స్ అన్నీ ఏమవుతాయి, అట్ట పెడితే అట్ట అవుతాయి. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్. ఓకే.
సో తర్వాత రీడిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆబ్వియస్లీ నేను మీకు ఆ రోజే చెప్పేశాను. సో మళ్ళీ చెప్పను, ఇంకా ఫాస్ట్గా ముందుకు వెళ్దాం. సో హాయిస్టింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. హాయిస్టింగ్ అంటే ఏంటి? సి కార్ నేమ్, let us take this particular whatever the car name we have, అది ప్రింట్ చేస్తాం. వేర్ కార్ నేమ్ తీసు. సో ఇక్కడ రీడిక్లరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జేఎస్ వెయిట్ కరో, మనం ఇక్కడ చిన్న ఎర్రర్ చేసాం. నోడ్ గ్లోబల్ స్కోప్ డాట్ జేఎస్ పట్టాలి. యా ఓకే, ఇట్స్ సేమ్, ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఎర్రర్స్ ప్రాపర్ కరెక్ట్. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. నౌ ఎందులో ఉన్నాం మనం? రీడిక్లరేషన్ ఎగ్జాంపుల్లో. రీడిక్లరేషన్లో లెట్ us say cn ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి VO అని చెప్పి మనం అది ఇస్తే వోల్వో అయిపోయింది. తర్వాత వేర్ cn, ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ కార్ నేమ్ వోల్వో, తర్వాత మనం వేర్ కార్ నేమ్ అని ఇంకోటి ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కన్సోల్ లాగ్ cn అంటే మనకి డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఉన్నది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే RADACLAEX వోల్వో ప్రింట్ అవుతుంది. సి క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. తర్వాత దిస్ ఈస్ కాల్డ్ hoisting. Variables declared with where are hoisted to the top and can be initialized at any time, meaning you can use the variable before it is declared. So idi okay. So then we have operators, block scope, constant ఎప్పుడు వాడతాము అవన్నీ ఉన్నాయి. కాన్స్టాంట్ కి నా దగ్గర ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి, అండ్ ఐ విల్ గెట్ యూ దట్. కాన్స్టాంట్ లో మనం అరేస్ ట్రై చేద్దాం. సో లెట్ us go with constant arrays dot js. కాన్స్టాంట్ arrays dot js ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే కాన్స్టాంట్ లో కూడా మనకు సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, యాజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ ద లెట్. సో ఏదైనా కొత్త కాన్సెప్ట్ మిక్స్ చేద్దామని ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఆలోచించారు. సో ఇందాక తీసుకున్నట్టుగానే కార్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ అరేస్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామండి? దిస్ ఈస్ ద మేనర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అరేస్. కార్స్ లో మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి అంటే వోల్వో, BMW వచ్చేసి అన్నీ వస్తాయి. వోల్వో, BMW, మెర్సిడీస్, ఆడి, టొయోటా. సో నౌ ఇనిషియల్లీ వాట్ డూ వి డూ అంటే cos ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి మనం మారుతి యాడ్ చేద్దాం. లెట్ us ట్రై టు యాడ్ మారుతి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే కార్స్ డాట్ పుష్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనకి స్టాక్ వాడినట్టు వాడాల్సి వస్తుంది. కార్స్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ హ్యుండాయ్ వచ్చేసింది. హ్యుండాయ్ అనుకుంటున్నా, హ్యుండాయ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పుష్ అయింది కదా, పుష్ అయిన పర్టికులర్ది ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఎండ్లో వస్తుంది, లాస్ట్లో వస్తుంది. ఎందుకు? వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్, వితౌట్ referencing or without indicating the index of an array, if we add an element it will be added at the last kada. So the same way
ఇక్కడ మనం ఏమి డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి లాస్ట్లో కదా. ఇది హ్యుండాయ్ అనేది ఏది మనకి ఫస్ట్లో వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ మారుతి, ఓల్వో, బిఎండబ్ల్యూ అలా రావాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కార్స్, అవుట్పుట్ ఏమిస్తాడు అనేది మనకు అవసరం. అదే రా బాబు ఈ అమ్మ చిరాకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కోడ్లో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కార్స్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం. కోడ్ ఏంటండి? కాన్స్టాంట్ ఎరేస్. సో రన్ చేస్తే చూడండి, మారుతి, బిఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడీస్, ఆడి, టొయోటా, హ్యుండాయ్ అలా వచ్చింది. సో హ్యుండాయ్ ఎక్కడ యాడ్ అయింది? లాస్ట్లో యాడ్ అయింది. మారుతి ఎక్కడ యాడ్ అయింది? ఫస్ట్లో యాడ్ అయింది. సో లెట్ us చేంజ్ దిస్. మారుతి కాదు, ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేద్దాం. సో మళ్ళీ రన్ చేస్తే చూడండి, వోల్వో, బిఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడీస్, ఆడి, టొయోటా, మారుతి, హ్యుండాయ్. సో 5 అన్నప్పుడు ఏంది? 0 1 2 3 4 5 మారుతి, 6 హ్యుండాయ్ యాడ్ అయింది. నేను 8 పెడతా. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది? 1 2 3 4 5 అంటే ఇది 4, 3 ఎంటీ ఐటమ్స్. అంటే ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఏం లేవు. అప్పుడు వాటిని ఎలా పుష్ చేయాలి? ఐటమ్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా కార్స్ ఆఫ్ 4, కార్స్ ఆఫ్ 5, కార్స్ ఆఫ్ 6 అలా. సో మనం ట్రై చేద్దాం. 4, 5, 6 అని పెట్టి ట్రై చేస్తే అవుతుందా? లేదు. 1 ఎంటీ ఐటమ్ ఈజ్ లెఫ్ట్. 1 ఎంటీ ఐటమ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ అరే 2D అరే అనుకుంది అది, అందుకని దొబ్బింది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ప్లే విత్ కాన్స్టెంట్. అవి అలాగే ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి, ఏం చేంజ్ అవ్వవు. ఓకే, అవి కాన్స్టెంట్ అరేస్. బట్ యూ కెనాట్ రీఅసైన్ ది అరే. ఎలా అంటే రీఅసైనింగ్ అరే అంటే ఈ కార్ని చూడు, కార్స్ని అలా శాంతం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే నువ్వు రన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ రీఅసైన్ ది అరేస్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ మేనర్. ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ అరే ఆల్రెడీ ఉంది, సేమ్ అదే వేరియబుల్ నేమ్తో పెడితే ఆటోమేటిక్ రీడిక్లరేషన్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ రీడిక్లరేషన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. సో అసైన్మెంట్ టు కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ అగైన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనే పాపప్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా అది రాలేదు, బట్ ఎనీవేస్ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. కాన్స్టాంట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం? దిస్ ఈజ్ వాట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ కాన్స్టాంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ జేఎస్. కాన్స్టాంట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద సింగిల్ లైన్ ఆల్సో. అది జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్. ఆబ్జెక్ట్స్ని సింగిల్ లైన్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, అది కూడా సింపుల్గా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. టైప్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనం నేమ్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఫియట్ కార్ నేమ్ రాసుకుందాం. తర్వాత మోడల్ అది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ లైన్ డిక్లేర్ చేయట్లా, మోడల్ అని చెప్పి 500. ఓకే, కలర్ వైట్. ఓకే, దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే కార్ డాట్ కలర్, కలర్ ఈక్వల్స్ టు లెట్ us కీప్ బ్లూ. కార్ కలర్ బ్లూ పెట్టుకుందాం. కార్ డాట్ ఓనర్, ఇక్కడ ప్రాపర్టీ యాడ్ చేస్తున్నానండి, ప్రాపర్టీని యాడ్ చేస్తున్నా. యాక్చువల్గా రాసుకున్న వాటిలో ఓనర్ అనే ప్రాపర్టీ లేనే లేదు. జాన్ బాయ్ ఎందుకు? జాన్ ఎందుకు వస్తానండి నీకు? ఆడానా నీ లవరా? పిఎస్కే ఫౌండేషన్ ముక్కాకర్లా మాస్. సో ట్రై చేసాం, వెల్ అండ్ గుడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? కన్సోల్ డాట్ లాగ్ పర్సన్ ఇది ఎందుకు? కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కార్.
ఓకే, కార్ అని కొట్టినప్పుడు ఏం రావాలి? అప్పుడు టైప్, మోడల్, కలర్ ఇవి రావాలి. ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన ఈ ఓనర్ అనేది కూడా రావాలి. సో విల్ దట్ వర్క్? చూద్దాం. ఏంటిది? కాన్స్టాంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, టైప్, మోడల్, కలరు. ఎస్, వెల్ అండ్ గుడ్, బాగానే ఉంది. ఈ పర్టికులర్ యాడ్-ఆన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రింట్ చేద్దాం. ఎలా అంటే ఓనర్ ఈస్ అని చెప్పి ఏమిస్తాం? ప్లస్ సేమ్ జావాలో ఎలా చేస్తామో అలా. తర్వాత కార్ కలర్ ఈజ్ అని చెప్పి ప్లస్ కార్ కలర్. తర్వాత కన్సోలర్లో కార్ టైప్. తర్వాత కార్ మోడల్ మనం ఇవ్వలేదు, మోడల్ ఇచ్చాం, సారీ. తర్వాత కార్ మోడల్. సో ఇప్పుడు ట్రై చేస్తే సీరియస్ ఇది పరిస్థితి. ఓకే, సో తర్వాత వేరు లెట్కి కాన్స్టాంట్కి డిఫరెన్సెస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసేసుకున్నాం. సో వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఈ ఆపరేటర్స్. ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలిసినవే, ఇందులో పెద్ద డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏం లేదు. అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అందరికీ బాగా తెలిసినవే. ఇక్కడ కొత్తగా ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అదొకటే. బట్ అది కూడా పెద్ద మనం డైలీ యూజ్లో మన వెబ్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడా రాదు. ఓకే, తర్వాత కమింగ్ టు ది డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్. మనకి 8 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయండి జావా స్క్రిప్ట్లో. ఏమేంటో అవి నేను చెప్పలేదు, డేటా టైప్స్ దగ్గరికి నేను ఇంకా రాలా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు నా నోట్స్ చూపిస్తా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈస్ ద నోట్స్.